Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma madam samawati wal ard waj'alna min salih ahliha. Istawu aqimu sufufakum wa'tadilu. Fatarasu wasdul qalb. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله Alhamdulillah Rabbil Alamin ala kulli hali wa fi kulli hali makin Allahu Akbar Allahu Akbar kabira wa hamdulillah kabira wa Allahu Akbar kabira la ilaha illallah wa la syarika lah wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عزيز سلطانك اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما فلك الحمد حتى ترضى فلك الحمد بعد رضا فلك الحمد إذا رضيت أنا دائما أبدا اللهم صل على حبيب الرحمن أدرني كونك
اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام الله. اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وقنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع دعاء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من النار سالمين وادخلنا الجنة بسلام آمنين، وقنا شر الظالمين، وانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا المشائين ولأصحابنا ولأحبابنا ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. ربنا تقبلنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين آمين. اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. دعواهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سلام.
بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para alim ulama, tokoh masyarakat, kaum muslimin, jemaah salat zuhur Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo, dan juga pemirsa YMA TV dan TVRI yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan nikmatnya, hingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan salat zuhur berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat beserta salam kepada teladan terbaik hidup kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita telah memasuki hari ke-13 bulan suci Ramadan 1445 Hijriah yang bertepatan dengan 24 Maret 2024 Miladiah. Insyaallah beberapa saat lagi kita akan mengikuti salah satu daripada program amaliyah Badan Pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang, yaitu ceramah Ramadan ba'da salat zuhur, yang mana pada siang hari ini akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali Sahab. Mata'anallahu bituli hayati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan usia beliau. Amin. Dan mengistiqomahkan beliau. Amin. Untuk senantiasa berdakwah di tengah-tengah kita. Amin. Adapun tema yang akan disampaikan dalam ceramah beliau yaitu pengaruh makanan dan minuman yang syubhat dan haram di dalam ibadah. Oleh karena itu alangkah mulianya, alangkah baiknya jika kita awali ceramah pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab, Suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi aktivitas kita pada siang hari ini dan memberikan manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk menjaga kekhusyuan dan fokus kita dalam mendengarkan ceramah, kami himbau kepada seluruh jamaah yang membawa alat telekomunikasi agar berkenan untuk mengaktifkan mode silent atau menonaktifkan suara handphonenya. Dan sebagai informasi bahwasanya di akhir ceramah akan dibuka sesi tanya jawab. Kepada para jamaah yang ingin bertanya dapat menuju kepada mikrofon yang telah disediakan. Mari kita dengarkan dengan fokus dan khusyuk ceramah yang akan disampaikan oleh guru kita kepada Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali Sahab, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah. نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral hadirin jamaah majlis salat zuhur Masjid Agung rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la rabban siwah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamka ilhamil malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya rab innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ya man waffaqa ahlul khair wa a'anahum alaih fikna Allahumma lil khair wa inna alaih. Allahumma hadha minka wa bika wa ilaik wa la hawla wa la quwwata illa bik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak, saudara-saudaraku rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Tak berhenti lisan kita berucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting lagi bentuk syukur kita wujudkan dalam bentuk melakukan ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama mengatakan haqiqatus syukur, hakikat syukur yang sebenarnya bukan hanya terlepas dengan sebatas kita mengucap alhamdulillah, tapi hakikat syukur adalah insiraf ma'an amallahu alaina fi ma yuhibbu wa yarda rabbuna dzul jalal wal ikram. Menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk apa-apa yang diridhoi oleh Allah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat syukur, Pak. Alhamdulillah, kita niatkan duduknya kita itikaf di masjid ini mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat wal afiat, nikmat kelapangan waktu, nikmat hari libur yang kita dapatkan, nikmat bermacam fasilitas yang kita dapatkan dan segala macam nikmat. Dan juga kita niatkan syukur atas keberadaan kita disampaikan umur oleh Allah, berjumpa dengan bulan Ramadan sampai alhamdulillah hari ini masuk hari yang ke-13 daripada bulan Ramadan. Ikhwani rahimani rahimakumullah, hafizani hafizakumullah. Alhamdulillah, kita selalu meminta kepada Allah sehat wal afiat dengan tujuan agar kita diberikan Allah kemampuan ibadah yang banyak. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap habis solat, dan ini dianjurkan oleh Rasulullah, Bapak. Dalam hadis musalsal bil mahabbah, Rasul berkata kepada sahabat Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ya Mu'adz inni uhibbak, sungguh aku mencintaimu wahai Mu'adz. Faqul inda kulli duburis salah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan kau pernah tinggalkan ucapan setiap kau selesai salat 5 waktu, salat wajib, mengungkapkan kalimat Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku. Allah, Bapak, kita tidak ada kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kita mampu taat, tidak ada kekuatan kita untuk mampu menolak maksiat kecuali dengan kekuatan Allah, pertolongan Allah. Maka kita pun meminta kepada Allah pertolongan. Nabi yang ajarkan ini kepada sahabat dan untuk kita semua. Dan alhamdulillah menjadi suatu kelaziman di banyak masjid-masjid ahli sunnah wal jamaah dalam wirid yang kita selalu dawamkan ba'da salat, membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku. Allahumma a'inni ala dzikrika, dalam mengingatmu ya Allah. Entah ingat dengan hati dan pikiran, ingat dengan mengucapkan menyebut nama Allah. Ala dzikrika wa syukrika, dan tolonglah aku ya Allah dalam mensyukuri nikmatmu. Minta tolong sama Allah, karena beberapa banyak kita ini ikhwan rahimakumullah dapat nikmat tapi tidak pandai bersyukur kepada Allah. Hati-hati ya ikhwan, nasihat buat diri kami dan kita semua. Allah menjanjikan cantik buat wong yang pandai bersyukur dengan akan menambahkan nikmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Kalau kamu wahai hambaku pandai bersyukur atas nikmatku, akan ku tambah, kata Allah. Tapi ketika Allah menegur orang yang mengkufuri nikmat Allah, menyalahgunakan nikmat Allah, Allah tidak ngomong dengan sederhana.
Allah tidak ngomong kalau kamu mengkufuri nikmatku akan kukurangi atau kucabut nikmatku. Bukan Pak. Tapi dengan ungkapan yang mengerikan. Allah mengatakan wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Sungguh azabku teramat sangat pedih. Hati-hati nikmat ini Pak. Nikmat sehat walafiat yang Allah berikan. Nikmat kemampuan kita bisa mendatangi tempat-tempat baik, nikmat rezeki, nikmat jabatan, nikmat kekuasaan, nikmat segala macam nikmat. Termasuk yang banyak dilahirkan kita, nikmat sehat, nikmat waktu kosong. Minta tolong sama Allah agar kita tidak termasuk orang yang kelompok orang yang mengkufuri nikmat. Mensyukuri nikmat Allah. Minimal ya ikhwan, ini bukan satu pilihan. Janganlah kita gunakan untuk kemaksiatan nikmat Allah itu. Perkara yang mubah la ba'sa bih. Kita nak senang dengan rezeki kita makan lemak sekali silakan. Tapi jangan sampai kita gunakan nikmat apapun, baik itu jabatan, kekuasaan, rezeki, fasilitas kehidupan yang Allah berikan, sehat, waktu tenang, waktu lawang, waktu lapang, kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Kita gunakan tanpa maksiat suatu kerugian kelak di yaumil qiyamah. Tanpa untuk ibadah, apalagi kalau digunakan untuk kemaksiatan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan aku minta pertolongan kepadamu agar engkau berikan aku pertolongan agar aku mampu beribadah dengan sebaik-baiknya ibadah. Ibadah sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Ibadah dengan sesuai syariat Allah. Ibadah yang dibangun dengan kecintaan kepada Allah, yang membuahkan cinta Allah kepada hambanya. Ikhwani rahimani rahimakumullah, sengaja kami angkat di sini pembahasan nasihat untuk diri kami, terutama dan kita semua ikhwani, mengenai efek buruknya makanan minuman yang syubhat, apalagi yang haram, termasuk juga pakaian yang disumberkan dari yang haram. Itu bukan sebatas keburukan-keburukan dunia, yaumil qiyamah pun kita akan terancam dengan azab Allah yang teramat sangat pedih. Namun di dunia ini kita berusaha untuk menjauhi itu semua ikhwani rahimani rahimakumullah. Ma'asyul ahbab rahimakumullah, di antara yang disunnahkan oleh Rasulullah dan dicantumkan di kitab-kitab fikih, wa minan sunanis siyam saum, dan di antara sunnah-sunnah berpuasa itu adalah iftar bil halal, berbuka dengan yang halal. Disunnahkan, ya, disunnahkan dalam arti kata bukan berarti yang halal itu tidak wajib. Wajib, cuma perhatikan kata Nabi, jangan tidak diperhatikan. Buka puasa dengan yang halal itu harus kita cari benar-benar. Jangan sampai terkena yang syubhat, apalagi yang haram Pak. Kenapa? Karena kita disuruh di malam hari Ramadan untuk ibadah kepada Allah. Kita sering dengar hadis man shoma Ramadan. Dalam riwayat disebutkan man qama. Makna qama itu tegak beribadah, memperbanyak entah dengan salat, entah dengan tilawah, entah dengan zikir, entah dengan apapun. Tidak banyak digunakan tidur tapi untuk ibadah. Makanya ini sangat berpengaruh. Rasulullah menganjurkan kita futur berbuka puasa cari yang halal kata Nabi. Yang halal itu wajib. Thalabul halal faridatun ala kulli muslim. Mencari rezeki halal itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Dan pastikan jangan pernah kita menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah. Jangan pernah masuk ke tubuh kita Pak, kepada anak istri kita, keluarga kita, dari suatu yang syubhat, yang tidak jelas, apalagi dari yang haram. Nah, Nabi menganjurkan itu bukan berarti disunnahkan itu boleh dengan yang halal. Artinya penekanan dari Rasul, perhatikan benar kata Nabi. Karena habis maghrib ini kita akan disuruh untuk memperbanyak ibadah, dan kamu tidak akan mampu ibadah banyak kalau kamu sudah teracuni dengan yang syubhat, apalagi yang haram. Ini kaidah datang dari Rasulullah. Rasul mengatakan dalam hadisnya Pak, di antaranya man akalal halal atau jawarihu sya'am abah, wa man akalal haram asad jawarihu sya'am abah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man, siapa yang makan dari yang halal maka akan taat tubuhnya, mau tak mau dia bakal taat pada Allah. Tapi orang yang makan dari yang haram, jangankan haram, yang syubhat itu tidak jelas Pak, halal haramnya tidak jelas, maka asad jawarihu sya'am aba, akan bermaksiat dia kepada Allah, mau tak mau kata Rasulullah, mau tak mau. Maka di sini diperhatikan ikhwani rahimakumullah, bukan hanya Ramadan, sepanjang hidup kita Rasulullah menyuruh kita mencari yang halal, makan minum dari yang halal, dan mencari rezeki yang halal untuk anak bini kita. Berikan kepada mereka yang halal. Ada seorang
pulang dari kondangan Pak, kondangannya buka bersama, bukber. Diundang oleh Haji Fulan, diundang oleh si Fulan yang Masya Allah kayo, berduit, makan lemak, Masya Allah takjilnya baik, kita tak pacak belinya Pak. Habis itu makan pula, habis makan tadi terkenyang pula kawan nih. Sampai adzan selesai, baru masuk kamar mandi. Terus singkat cerita bertele-tele. Datang ke masjid pun lesu, biasa ngejar sop depan Pak, ini rela duduk di sop paling belakang. Semayang Isya, biasanya Masya Allah sop depan, begitu takbir langsung dia. Begitu selesai solat langsung solat sunnah, orang 2 dia 4 rakaat. Memang dianjurkan kalau pacak 4 rakaat lebih afdal ba'dal Isya. Ini ba'da solat Isya, nak tegak solat sunnah pun tak kuawu, terlesu. Nah, belum solat tarawihnya. Habis solat tarawih dengan perjuangan yang begitu berat. Biasa begitu imam tegak, langsung tegak hamba Allah nih. Ini imam sudah nak rukuk baru tegak. Sudah masuk, macam kita di sini 20 Pak. Begitu masuk 8 datang pikiran, 8 juga apa balik bela aku nih. Pas nak balik ingat uang di belakang dia tak kelemahan, bertahan akhirnya. Bertahan karena tak kelemahan. Terus berjuang sampai selesai. Biasanya habis tarawih tak ada urusan dulu. Ini pikiran hati sudah di rumah. Mata lah berat. Tinggal 5 watt lagi Pak. Tak ada urusan kaget, tegur kawan ngapu tak ada urusan, biasa tak ada urusan. Mikir dulu nyari alasan. Betulan baik HP berbunyi. Nah, jadi tepat. Telepon. Aduh gawi di rumah penting. Balik. Tak ngaji Quran Pak. Sampai rumah tidur. Ikhwan rahimakumullah. Ada 2 faktor yang menyebabkan ini uang jadi kenapa seperti itu. Faktor pertama, ini nasihat buat kita gal-galau. Termasuk untuk diri kami yang pertama. Faktor kekenyangan Pak. Kenyang dari yang halal itu berbahaya. Kenyang dari yang halal. Kenyang dari yang halal itu bahaya. Akan membuat kita lemah ibadah. Lemes. Itu dari yang halal. Nah, bagaimana kalau kenyang itu na'udzubillah dari yang haram. Jangan nunggu kenyang Pak. Yang haram sesuap itu jadi racun. Apalagi terkenyang dengan yang haram. Mikir dia besok, ngapalah lesunin aku semalam. Padahal aku makan tuh pikir bergizi kalau mikir dia. Bininya kebetulan juga uang majelisan Pak. Kau tuh semalam tuh buka tempat si Anu tuh, kau tahu tak si Anu tuh sumber rezekinya dari mana? Pas diingat kalau bininya sumber rezekinya uang itu dari mana, dia tahu Pak. Ternyata uang ini dari yang halalnya ada, yang haramnya banyak. Nah ini yang subhat namanya Pak. Tak jelas, yang nyampi ke kita kemarin itu dari yang halal apa dari yang dari yang haram apa dari yang halal. Sumber rezekinya yang halal ada Bapak itu. Katakanlah Haji Fulan. Sumber yang haramnya banyak. Atau katakanlah 50-50. Yang haram ada, yang halal ada. Pas yang nyampe ke kita tak baca medakan yang nyampe nih yang mana nih? Dari toko A, B atau CD. Nah ini syubhat hukumnya. Yang syubhat ini ikhwan dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita jauhi. Innal halalul bayyin wal haramul bayyin wa ma bainahuma umur mutasyabihat. Yang halal itu jelas kata Nabi, yang haram itu jelas. Nah yang antara dua ini hati-hati kamu, syubhat. Tak jelas yang halal ataupun yang haram. Kalau kita diundang oleh orang soleh yang punya sumber rezeki yang halal Pak, nak ngehoji jatuhi, tapi hati-hati, kekenyangan dari yang halal bisa membuat kita lemah ibadah. Tapi boleh jadi kalau kita memang jadikan niat, apalagi dari milik orang yang soleh, yang berkah rezekinya, niat jadikan syifa, jadikan obat. Mungkin banyak racun di tubuh kita dari makanan syubhat yang haram, dihantam dengan yang halal dari injuan ulama, injuan kiai, injuan orang soleh tadi, insya Allah keluar yang kotor, berganti darah dengan yang halal tadi. Bahkan dianjurkan oleh ulama, kenyang dari yang halal itu dari tangan orang-orang yang penuh berkah, itu dianjurkan. Betulan kita murid diajak kiai buka bersama di rumah dia. Begitu makan selesai kiainya ngomong, nambah kamu nambah, jangan payu nambah. Ngapa? Ta'am, ini Imam Syafi'i mengatakan makanan orang soleh itu syifa. Namun sebaliknya makanan orang ahli maksiat dawa. Itu menjadi bukan dawa. Ta'amul ahlil khair, makanan uang baik, uang soleh itu dawa, menjadi obat.
Tapi kalau dari orang-orang yang ahli maksiat, apalagi yang syubhat, apalagi sumber haram rezekinya, maka itu menjadi naudzubillah penyakit, jadi racun. Ikhwan rahimakumullah, ini perkara yang sangat harus kita perhatikan. Bukan cuma itu efeknya, dosa jelas kalau kita tahu haram kita hantam, berdosa jelas. Nah, jangan kita nih maaf kesenangan gini ketika diundang wong buka bagang tempat wong yang kita anggap masya Allah makanannya lemak, tapi kita tidak pernah memastikan selidiki ini sumber rezekinya halal apa haram. Ya tidak perlu nak nyelidiki sampai ke dalam pak, lah kejingoan dari luar. Kalau sudah tahu orang ini sumber dari yang haram, maka wajib kita menjauhkan diri dari itu. Kalau syubhat dianjurkan untuk menjauh, karena tidak tahu kita yang masuk ke kita halal apa yang haram. Tapi kalau itu halal, maka silahkan kita datangi tempat tersebut, apalagi ditambah dengan niat-niat yang salehah. Ikhwan rahimakumullah, fidzakumullah, faqakumullah. Doa tidak mustajab pak kalau kita makan dari yang haram. Ulama mengatakan Rasulullah ulama mengatakan ad-du'a kal miftah. Doa itu bagaikan kunci. Walikulli miftah asnan. Setiap kunci itu ada gigi-giginya. Wa asnanuhu luqmatul halal. Gigi-gigi kunci itu dari suapan-suapan yang halal. Bapak hadirin rahimakumullah, kita bulan puasa banyak baca Quran. Banyak baca Quran, tapi yang mana yang sampai diterima oleh Allah? Banyak faktor yang perlu kita perhatikan. Dari ibadah kita untuk gobul di sisi Allah, di antaranya tentu harus memenuhi syariat. Macam kalau baca Quran itu jago adab, jago makhraj, tajwid, minimal 3 ini jangan kita lalaikan. Kalau pengen bacaan kita diterima Allah, Quran kita menjadi penolong kita di yaumil qiyamah, bahkan dari alam barzah, bahkan kita bisa hadiahkan pahala tilawatul Quran kepada keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Tapi bacaan yang makmano, yang bermanfaat nyampe kepada mereka, bacaan yang dibaca dengan makhraj yang benar. Maaf, kalau wong yang memang cetakan lidahnya tidak pacak, itu lain cerita. Pelat. Ya macam kita misalnya tidak pacak nyebut rok, berderok. Misal, memang tidak pacak nian, itu musamah. Allah maafkan itu. Tak mau belajar. Kemudian baca Quran tanpa tajwid. Ini jelas bisa berbahaya pak. Makhraj huruf harus benar. Kemarin sudah sempat kita sentuh sedikit hari Jumat pak. Dalam suratul Fatihah saja berapa banyak kita ini Fatihah kita tidak benar. Ketika Fatihah kita tidak benar, maka pastikan salat kita tidak terima Allah. Kenapa? Tidak sesuai dengan syariat. Tidak cuma bermodal, yang penting lillahi ta'ala. Memang lillahi ta'ala itu satu syarat untuk gobul ibadah. Untuk gobul ibadah lillahi ta'ala dalam mana ikhlas karena Allah. Tapi ketika syariat tidak dijalankan, maka tidak terpakai lillahi ta'ala itu pak. Macam pernah kami gambarkan, ceritakan di banyak majelis, ada wong berwuduk pak. Kebetulan di kantor, wong ini kantoran pakai baju lengan panjang. Ini atasan, pas nak wuduk ngulung sampailah ke sini. Tariknya sedikit, sikutnya ni kena baju, tutup baju. Jadi pas berwuduk dia takut basah bajunya, nak ditarik lagi ke pucuk takut kaget kusut bajunya. Jadi pas berwuduk sikut dah basah, sikut dah basah. Apa uji syariat? Tak sah. Wuduk tak sah, mugula 1000 rakaat kau solat tak terima Allah. Kenapa? Syariat belum terpenuhi. Sikut tidak basah. Sampai sini dia cuma pak. Ditegur oleh karyawannya, bapak minta maaf pak, bapak wuduknya kayaknya kurang sempurna pak. Ngapo dia? Kalau kurang sempurna, ya takutnya nanti tidak sah pak solatnya pak. Emang ngapa wuduk aku nih kata dia? Karena dia atasan yang negorong bawahan. Itu kuperhatikan, minta maaf bapak, sikut bapak tidak basah. Ay repot gini. Penting lillahi ta'ala kita nih. Yang penting lillahi ta'ala. Udah bisa. Ini harus diperhatikan. Ini harus diperhatikan. Dalam bacaan suratul Fatihah, baca Quran, baca suratul Fatihah dalam salat, apalagi ikhwan di luar salat itu suatu yang merugikan kalau salah. Apalagi dalam salat bisa menjadikan tidak sahnya salat kita. Kita tak bedakan makhraj huruf antara huruf sin dengan sad, ain dengan alif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa alamin? A bukan a. Alif dengan ain bedakan. Ghairil maghdu, dot bukan maghdu, bukan dal. Ihdinas siratal mustaqim, bukan kim. Ini 3 contoh dari sekian puluh ada hal yang perlu kita perhatikan dalam Fatihah. Nah, wajib itu perhatikan ikhwan. Tajwid lah benar, makhraj lah benar. Adab penting juga. Ngembek Quran jangan tangan kiri, tangan kanan, bahkan dengan 2 tangan pak.
Kita kalau penyerahan dokumen, penyerahan ijazah, 2 tangan serah terima itu. Menunjukkan ini suatu yang dihargai, yang dimuliakan. Bahkan dalam syariat diajarkan dalam adab etika sebetulnya kalau kita duduk minta tolong ngambil ke Quran, datang Quran diunjuk ke kita tegak nyambutnya. Itu adab. Ya kalau kita mampu kita lakukan. Nah, meletakkan Quran juga dijaga, panjang kalau cerita tentang adab. Adab harus diperhatikan juga. Ya, jangan sampai baca Quran, HP bunyi langsung angkat telepon, putus kalamullah, nyambung kalam insan. Ini musibah buat kita. Hati-hati ikhwan. Kata Rasulullah, Al-Quran hujjah laka au alaik. Quran itu bisa jadi nolong kau sampai ke surganya Allah, sampai dalam keridhaan Allah, atau sebaliknya nuntut kau masuk ke neraka. Yang model macam itu tadi. Adab tidak dijaga. Ya, bahkan kita saksikan kadang-kadang Pak, ya banyak juga nih. Wong tadarusan dia tidak melok dulu, kelakar dijabo, berdepus. Sudah tahu dikit lagi selesai, masuk ke juga kaget aku nak melok dikit, ambil berkah. Melok dikit ambil berkah. Dari luar masjid tu dia masuk ke jero sampai mana melok macam mulut dengan bau rokok tadi menyebut kalam ilahi. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan rahimakumullah. Nah, sekarang 3 hal ini sudah kita perhatikan. Ada satu lagi yang penting. Ini dalam urusan ibadah kita semua. Untuk menjadikan karena Quran ini, pembaca Quran ini, Al-Quran itu berhubungan dengan penggunaan mulut, lisan. Nah, termasuk juga dengan ibadah kita secara utuhnya, salat termasuk Bapak. Kalau mulut kita kotor, na'udzubillah min dzalik, maka yang akan keluar dari mulut pun yang kotor-kotor. Wong biasa makan haram, syubhat, yang keluar banyaklah bohongnya dalam hidup dia. Riba, namimah, itu langganan dia. Kenapa? Yang masuk, yang najis di pandangan Allah. Tidak najis secara hukum dunia. Bukan darah, bukan nanah, bukan khamr. Tapi dia dapatkan barang makan minum itu dari suatu yang diharamkan Allah duitnya. Atau dengan cara nipu. Maka hukum makanan yang halal jadi haram. Ikhwan rahimakumullah. Ini pengaruh hebat. Tadi dikatakan dalam ungkapan tadi, doa saja tidak mustajab ketika kita suka makan minum dari yang haram. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan itu dalam sebuah hadis yang cukup panjang tentang seorang laki-laki, kata Rasulullah. Rajulun yutilus safar. Ini sering kami sampaikan, mungkin banyak ulama kita, statis kita menyampaikan karena penting. Masalah ini bukan hanya di bulan Ramadan, di sepanjang hidup kita harus kita perhatikan ikhwan. Masalah makan, minum, pakaian dari yang halal dan yang haram dan yang syubhat. Rajulun yutilus safar, kata Rasulullah. Seorang laki-laki dia dalam keadaan perjalanan yang jauh, musafir. Musafir ini mustajab doa, Pak. Musafir mustajab doa. Yutilus safar asy'atha aghbar, dalam keadaan luluh kusuh. Ketika orang melihat dia, wong tidak peduli, dilalai ke wong Pak, dikecik ke wong. Nah, wong macam ini kadang-kadang ada di tengah kita, casing wong biasa Pak, tato dia wong dekat sama Allah. Casing biasa duduk di belakang, kalau ada kosong depan tidak disuruh wong. Kalau ada rapat di kampung untuk menentukan acara, misalnya pencerahan siapa nak ngangkat tangan, langsung kau dosa melok amin baik kau tu. Dikecik ke wong. Mungkin karena faktor ekonomi, karena faktor pendidikan, faktor keturunan. Tapi boleh jadi ini orang dekat sama Allah. Tiap malam dia nangis di hadapan Allah. Quran sekian juz dia baca dalam sehari. Dia birrul walidain. Mungkin dia sabar dengan keadaan ekonomi yang susah. Dia dekat sama Allah, muqarrab. Orang seperti ini kata Rasulullah SAW, asy'atha aghbar ini, lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Kalau dia ngangkat tangan bersumpah dengan menyebut nama Allah, langsung ditunaikan oleh Allah. Artinya mustajab doa. Yang ketiga, digambar kalau Rasulullah, orang laki-laki tersebut di samping musafir, di samping dia tadi itu, dia dalam keadaan asy'atha aghbar tadi Pak, yamuddu yadayhi ila sama, berdoa dengan adab, dengan etika, ngangkat tangan. Bukan macam kita, astagfirullahaladzim, kadang-kadang kiai berdoa, kita tangan pucuk paha. Kadang dengan sibukan apa, kadang mantap ngangkat tangan, minta sama Allah. Nunjukkan kalau kita butuh sama Allah. Yamuddu yadayhi ila sama, ngangkat tangan tinggi ke langit. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah dalam hadis ini orang pun dengan hati yang benar-benar dihadirkannya menyebut nama Allah. Yamuddu yadayhi ila sama, dan berkata ya Rabb ya Rabb, minta sama Allah. 4 sebab didapatkan sebetulnya untuk diijabah doa. Dia nyebut nama Allah, memanggil Pak, ya Rabb ya Rabb. Tangan diangkat, musafir, asy'atha aghbar tadi.
Tapi apa kata Rasulullah? Uang itu kata Rasulullah yang seharusnya mustajab doa, makannya dari yang haram, minumnya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, bahkan tubuhnya tumbuh dari yang haram. Fa yustajabalah. Bagaimana mungkin Allah akan mengijabah kata Rasulullah? Ikhwan rahimakumullah, ini perkara yang penting. Di samping dosa jelas kalau kita tahu dan kita sengaja mencari yang haram. Tilawatul Quran pun sama ikhwan rahimakumullah. Ingat kalamullah. Ini ucapan Allah yang kita baca. Kalamullah, Allah yang memerintahkan kita cari yang halal. Aku tak dengar yang tidak halal kata Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah kata Rasulullah. Kalamullah yang kita baca Al-Quran, tapi mulut kita masukkan yang dilarang oleh Allah. Bagaimana akan didengar oleh Allah bacaan kita? Banyak orang baca Quran Pak, banyak orang baca rotib, ikut rotib ini rotib itu, berzikirnya kita, tapi tidak ada dinilai oleh Allah karena lisannya kotor dengan yang haram, dengan yang syubhat. Tak diijabah oleh Allah, tak terdengar. Allah jelaskan dalam Al-Quran, Nabi sudah perkuat dalam hadisnya tentang perkara ini. Maca kalamullah, yang kita baca ucapan Allah. Sahabat itu ikhwani, begitu dapat wahyu dari Rasulullah SAW, mereka catat di lembaran kulit ataupun kulit pohon atau kulit binatang. Begitu mereka sudah diizinkan mencatat, begitu dapat ayat Al-Quran mereka peluk sampai nangis. Kalam Rabbi, kalam Rabbi. Mereka tahu benar itu kalamullah, Al-Quran kalamullah, ucapan Allah, bukan ucapan Nabi Muhammad. Makanya dimugahkan luar biasa. Maka Rasul mengatakan afdal ibadah ummati ba'dal faraid tilawatul Quran. Paling afdalnya ibadah umatku setelah melaksanakan yang wajib-wajib atau sunnah, baca Quran. Tapi kita pengen baca Quran kita didengar oleh Allah. Kita ini banyak maaf cuma pengen didengar oleh manusia kebanyakan. Memang bisa jadi dakwah Pak tilawatul Quran. Ketika kita punya suara bagus, dianjurkan Rasulullah, zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasi Quran itu dengan suara-suara kamu. Tapi cukup dia dengan manusia, apa kita pengen tembus sampai ke langitnya Allah, sampai tembus ke hati-hati manusia yang keras jadi lembut, yang beku jadi cair. Ketika tilawatul Quran itu Pak, walaupun maaf dengan suara yang tidak cantik sekalipun, begitu dibaca oleh orang yang lidahnya bersih, maka akan tembus insya Allah. Ikhwan rahimakumullah, ada suatu cerita. Ini cerita santai Pak, tapi hikmah. Di Hadramut, di Yaman ada Wadi Doan. Ini sering kami bawakan sebenarnya cerita ini Pak. Di Wadi Doan, di Hadramut itu, di suatu desa ada budak kesurupan Pak. Ini yang kita sedih Pak. Memang fakta. Dalam satu sisi memang inilah salah satu dari sekian ribu fungsi Al-Quran. Salah satu dari sekian ribu fungsi Al-Quran yang menguntungkan untuk umat Rasulullah SAW ini adalah diantara pacak buat ngusir jin Pak. Al-Quran itu bisa buat ngusir jin. Jadi ada budak kesurupan, budak tanggung deh, remaja. Begitu kesurupan tadi dilakukan oleh orang kampung dengan cara macam-macam. Tegik kukunya, dingebang ke diadzankan, dibacakan ini, ditunjuk bawang, macam-macam lah sudah. Dibacakan pula Al-Quran, dibacakan macam-macam zikir, tapi budak ini tetap tidak keluar jin dari tubuh dia Pak. Masih cek itu, bahkan tambah ngamuk dia. Hebat, berhari-hari sampai lewat seminggu. Orang khawatir dengan dia dan dengan keluarganya, kesian. Jin ini tidak kunjung keluar, dingebangkan tidak kunjung keluar. Biasanya dibangkan, subhanallah, di antara fungsi adzan itu juga ngusir jin. Banyak fungsinya. Al-Quran pun dibacakan tidak keluar, sampai mereka pasrah, mak mana ini caranya. Lagi itu gawe ke galau. Hanya si kok teringat dengan sosok seorang solihin di kampung sebelah sana, jauh dikit dari kampung mereka. Cobalah mungkin kita nih, yalah beda lah kita nih sama orang soleh. Coba kita cari orang soleh yang pacak mungkin ngusir jin ini. Mereka lihat di kampungnya, mereka anggap sama galau. Lihat kampung sebelah ada katik kosong, kampung sebelah sana agak ujung dikit. Nah itu ada Syekh Fulan bin Fulan. Itu orang soleh yang kita yakin insya Allah keberkahan dia pacak ngusir budak ini, dari ngusir jin dari budak ini. Sikapnya letuk, Syekh itu sudah tua lah, jarang mentu. Tapi coba kita pakai. Didatangi Pak, didatangi, mereka sampaikan hajat mereka. Syekh ini memang sudah lama tidak keluar rumah, tapi karena iba kasihan nyingok budak sudah kemasan jin 1 minggu, payulah, tapi aku tidak pacak berjalan dewe, nak digewangi kata dia. Singkat cerita datang Pak, datanglah Syekh tadi, kami mau ngomong nih, karena ini dokter datang.
Yang melok nyaksi itu rami. Termasuk wong-wong yang kemarin sudah macoi dia. Sudah ngerukiah dia. Begitu Syekh tadi nyingoknya oleh Syekh tadi. Ya sudah, kamu pegang dulu. Aku nak coba baca ke di pucuk kepalanya. Dia pegang oleh Syekh tadi, Pak. Dibacakanlah bacaan. Katakanlah dibacakannya surah Lau anzalna hadzal Qur'an. Dengan suara orang tua yang sudah terbatah-batah, yang sudah mengpenggal nafasnya sudah sago, Pak. Maco ayat tadi, Pak. Dibacakannya, dipegang kepala budak tadi, selesai. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sampai mengawas lagi, nafas lagi, suara kadang-kadang hilang. Fasih pun mungkin sudah tidak begitu fasih, sudah tua. Selesai ditiup punya. Khurud biiznillah. Keluar kau jin dengan izin Allah. Teriak budak ini, Pak. Begitu kuat teriaknya sampai situ sembuh biiznillah. Sembuh. Keluar jin tadi. Cokok kalau orang sekampung angan. Sehat budak ini, Pak. Balik orang tua tadi. Subhanallah. Selang berapa lama dari situ, katakanlah kesian belum kemudian Syekh ini yang soleh ini, Pak, meninggal dunia. Meninggal dunia. Wajin itu hidup sama cak kita, Pak. Kita ni kalau ada polisi, minggir. Katik polisi, masuk. Jin itu sama, subhanallah. Dia tahu Syekh ini sudah tak katik. Didatanginya lagi budak tadi, Pak. Dimasukinya lagi. Pas dimasuknya lagi, ya carung sama anjir, kebingungan lagi orang kampung tu, kebingungan keluarganya. Mak mana ini? Mak mana ini? Bacok ini. Hanya mereka mikir, noh Syekh beda. Kemarin yang ngusir jin ini, Syekh Fulan itu kita datangi. Uji kawannya, Syekh lah meninggal. Syekh lah meninggal. Putus asa, bingung, Pak. Hanya mereka tadi itu berpikir, waktu itu Syekh itu macam ayat Quran. Aduh, tak kepingin ingat bacanya apa. Nunjuk tangan, pikir budak situ. Oh, aku ingat, aku hafal. Aku juga ingat, aku hafal. Tapi pikir budak muda, Pak. Ngaku ingat dan ngaku hafal. Memang mereka ingat, mereka hafal. Budak muda, suaranya belaga, cantik, merdu, fasih. Bukan sikok wong tiga macam ke. Sikok palak, sikok kaki, sikok tengah macam. Barengan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin, sampai selesai, Pak. Subhanallah, jin tidak mentu, Pak. Maaf, nambah ngamuk lagi ada. Tidak mentu jin. Apa kata Imam Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf radhiyallahu anhu yang menceritakan cerita ini, Pak, karena cerita ini musalsal. Cerita ini ada sanadnya. Bukan cerita dongeng. Cerita ini ada sanadnya. Dari yang cerita kejadian kepada orang hidup setelahnya sampai kepada Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin As-Segaf. Apa kata beliau, seorang tokoh aulia ni? Dia ngomong sama murid-muridnya yang dengar cerita itu, ya auladi, al-ayah nafsul ayah, walakin lisan sani. Ayat yang dibaca sama, tapi lidah yang baca berbeda. Ayat yang dibaca sama, tapi lidah yang mengungkapkan itu ayat beda. Yang pertama ada lisan tahir. Yang pertama itu yang macakan ayat itu dari seorang yang soleh, yang lidahnya bersih dari yang syubhat apa yang haram, yang tak lepas selalu ingat sama Allah, berzikir. Sementara tiga kok budak tadi, wallahu alam dengan lisan mereka. Hakadha ikhwan rahimakumullah. Kita sama, sering kita melok gotipan di sini, gotip atas dibaca di sini, gotip saman dibaca, gotip haddad dibaca. Ada orang baru berapa kali melok baca gotip sudah ngerasa dapat bagian. Kita lah bertahun maco, habis maco melok-melok baik, dah kata ngasih apa-apa. Ngapa? Beda lisan kita sama mereka. Belum lagi kehadiran hati di saat membaca, belum lagi bab keikhlasan itu tak pacak kita tembus. Nah, ikhwani rahimakumullah, mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah dengan memperbaiki makan, minum dan pakaian yang kita pakai. Jangan digampangkan urusan ini, Pak. Kita seri, Pak, walaupun ini sudah selesai. Ya. Masa kampanye kemarin, Pak. Ya Allah, Ustadz, Kiai, Habaib sudah nyampe ke galau. Bahkan kita sama kita saling ingat, jangan diterima, duit haram itu syubhat. Siraman itu, Pak. Masih diterima oleh kita. Duit sogok dimakan, dia ngadap Allah, Allah Akbar. Allah ngomong jangan kau makan, tapi dia makan, ngadap Allah dia. Tahu itu. Ar-rasyul murtasifin nar. Yang nyogok sama yang nerima sogokan sama-sama di neraka, kata Rasulullah. Jangan ke 300.000, Pak. 3.000 rupiah pun jangan.
sepotong daging, sepotong kurma, sebiji beras pun yang masuk yang haram syubhat tuh jangan. Lah ini kita, ya Allah, yang nyusum bagenjoknya naudzubillah terlaknat, yang melok magikennya terlaknat, seluruh yang masuk ke amplop melok juga sama itu kena galau. Yang magiken yang nerimanya dengan senang hati juga sama. Jingoklah kementerian. Uang yang nyogok-nyogok jadinya apa kagak? Yang sudah jadi ini kagak? Paling pertama balik ke modal dia. Belum tentu mikir ke umat. Jauh. Uang sudah mulai dengan yang haram akan terus berbuat yang haram. Ada uang Pak dalam sejarah hidupnya masuk SMP nyogok, SMA nyogok, kuliah nyogok, begawi nyogok. Susah kita nak meneginya Pak. Dari bawah yang sudah salah. Hati-hati ikhwan. Ulama sebagian besar mengatakan uang yang masuk begawi dengan cara yang nyogok itu hasilnya tidak halal. Walaupun ada yang mengatakan berbeda pendapat seperti itu. Haram memang perbuatan itu haram, ada yang mengatakan gaji tetap gaji, hukumnya halal. Tapi itu pendapat jangan kita embek. Embek yang pertama lebih afdal untuk menjaga diri kita dari yang halal dan yang syubhat. Mari ikhwan rahimakumullah. Jadi kalau kita hati-hati minta maaf, Ramadan masih panjang. Uang nak berbagi juga banyak Pak. Ketika kita tahu atau ragu ini orang duitnya syubhat atau haram, maka jangan gunakan untuk makan minum kita dan anak istri kita. Gunakan untuk yang selain itu. Kalau haram-haram jelas pacak ditolak-tolak. Tak pacak ditolak kaki orang ini sakit hati, maka singki ke gunakan untuk kemaslahatan umat. Menagi jalan, pasang lampu jalan, bangkali hidung untuk itu. Kalau syubhat jangan digunakan untuk makan minum, untuk pakaian ibadah kita. Gunakan untuk yang sifatnya tidak berhubungan dengan ibadah, tidak berhubungan dengan kehidupan kita dalam kehidupan rumah tangga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ikhwan rahimakumullah memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah dengan memperbagus ibadah kita dalam sisi kehalalan yang diterima. Jangan dipeloi gawe dia. Jangan pernah mengatakan gawe dia itu benar. Sudah disampaikan Rasulullah SAW Pak. Kalau gawe dia, ibadah dia tidak diterima oleh Allah. Satu hadis yang sering kami sampaikan Pak. Masalah solat. Rasulullah mengatakan, seorang yang solat menggunakan pakaian yang dibeli dengan harga 10 dirham. Dari 10 dirham itu kata Rasulullah ada satu yang haram. Lalu dia solat dengan pakaian tersebut. Lam yataqabbalallahu salatahu. Allah tidak terima solat hamba tersebut. Hati-hati. Hati-hati ikhwan. Jangan kau belikan mengkano buat bini kita, buat anak kita dari yang haram. Ini kadang-kadang lebih menyedihkan lagi Pak. Anak masih juga pukul, ada cekok duit haram. Lewat bini kita. Lahir budak ini, na'udzubillah min dzalik. Gawaklah ke kiai besar mana, habib besar mana, tak jadi orang soleh dia ngaput. Dari pertama lah ditanam dengan yang haram. 10 dirham beli pakaian kata Rasulullah untuk ibadah, untuk solat. Tapi ada 1 dirham duit haram kata Rasulullah. Bukan 9 Pak, 1 duit haram. Lalu dia pakai ibadah. Allah tak terima solat hamba tersebut kata Rasulullah. Maka ulama langsung mengomentari bagaimana dengan uang yang seluruhnya dari yang haram. Jangan kamu gampang ke urusan kemarin ikhwan yang kami sudah nerima duit-duit sogok itu. Tanggung jawab di hadapan Allah. Itu akan meracuni kita. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam makna hadis mengatakan jismun nabat minal haram an-naru aula bi, atau kama qala Rasulullah SAW. Tubuh yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih utama untuk dia. Sekali lagi jangan terkecoh, jangan tertipu dengan orang yang banyak sumber makanan minumannya dari sumber haram atau syubhat, rajin ibadah, jangan. Uang itu jangan ke kita, setan mbak, minta maaf Pak, tidak galak ngagui dia. Ini ada hadisnya. Ketika ada dialog antara iblis dengan iblis. Seorang iblis pengen mengganggu seorang yang sedang sholat dalam masjid. Sementara si iblis tidak nganggunya. Kawan yang baru datang mengapa kau ganggu itu orang sedang sholat. Kau tinggal beda aja, untuk apa diganggu? Makan riba. Dia salat sudah tidak terima Tuhan. Untuk apa kita capek nak nganggu dia? Ini ada hadisnya Pak. Kita dialog seperti ini. Uang itu sudah makan haram. Tak boleh kita ganggu lagi. Capeklah dia salat tidak terima Allah. Hati-hati ikhwan rahimakumullah. Sabar. Rezeki yang halal itu banyak. Cuma kita yang kadang-kadang enggak mau berusaha mencari. Kadang-kadang kita batasi kemampuan atau keinginan mencari yang halal dengan titel yang kita punya. Ay, mari aku nih sarjana, mari jualan daging. Oh ya, aku nih S1, mari Gojek. Padahal terbentang ada 1001 pintu halal. Tapi kita nak ngepaskan dengan
titel kita, dengan kedudukan kita. Oh ya, aku anak orang berduit dulu. Diajak gawe-gawe halal yang biasa tidak mau dia. Subhanallah. Talabul halal faridatun ala kulli muslim, kata Rasulullah. Jadi mari ikhwan, sambil berpinta sama Allah, minta rizki yang halal, berusaha, dan kita jaga dari yang syubhat. Yang halal sedikit itu lebih berkah. Terakhir Pak, seorang perempuan soleha pernah berwasiat kepada suaminya hendak merantau mencari rizki. Begitu suaminya sudah keluar dari rumah, si perempuan ini teriak, ya zauji, if, wahai suamiku, berhenti sebentar kau. Noleh lakinya, ada apa katanya? Isma'an, dengarkan katanya. Demi Allah, aku dan anak-anak kau di rumah ini sanggup nahan lapar, walaupun sampai kelaparan. Tapi demi Allah, kami bakal sanggup menerima adab Allah kalau kau berikan rezeki kami yang haram. Jangan kau cari yang haram. Ngaso lapar, nahan lapar kami masih sanggup. Tapi mengasokan daripada adab Allah, kemurkaan Allah dengan makan yang haram kami tidak sanggup. Carilah yang halal. Jadi ikhwan rahimakumullah. Hidup sebentar ya ikhwani. Hidup sekali. Jangan main-main. Jangan main-main. Semua yang kita lakukan bakal ditanya oleh Allah. Dunia ini permainan semua. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu, kata Rasul, kata Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kita sering tertipu. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, keluarga kita, anak istri kita dari segala keburukan. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyibah mubarakah. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang halal dan thayyibah barakah. Allah berikan kemampuan dan kesabaran untuk kita mencari rezeki yang halal, yang mudah. Dan insyaAllah ta'ala mudah-mudahan puasa kita diterima Allah yang sudah lewat, dan sisa dari bulan Ramadan Allah berikan kemampuan untuk menjaganya dengan baik dan bahkan lebih baik, lebih banyak secara kualitas kuantitas. InsyaAllah ta'ala tidak keluar kita dari Ramadan kecuali Allah ampun ke segala dosa kita, Allah angkat derajat kita setingginya, dan Allah golongkan kita jadi hamba yang muttaqin. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyarah hadirin, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Minta maaf kalau ada kekurangan dan mungkin cara penyampaian kurang berkenan. Ini yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah telah kita dengarkan ceramah daripada guru kita. Kita ucapkan terima kasih kepada guru kita yang mulia Habib Muhammad Syukri bin Ali Saf yang telah mengajarkan kepada kita betapa pentingnya pengaruh makanan yang halal di dalam ibadah kita. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab kami berikan kesempatan kepada 3 penanya. Kepada para jamaah yang ingin bertanya agar mengangkat tangan kemudian menuju kepada mikrofon yang telah disediakan, menyebutkan nama dan menyampaikan pertanyaan. Pak, silakan. Maga dulu. Yang kedua, maga dulu yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuri Ustaz. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, ini pengantin baru nanya dengan saya, tapi saya agak bingung jawabnya Ustaz. Pengantin baru ini nanya dengan saya, Pak, kami ini kan pengantin baru. Kemudian habis Isya kami berhubungan badan, kemudian pas mau makan sahur, kami makan sahur dulu apa mandi dulu? Saya bingung menjelaskannya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebentar lagi kan akan menghadapi malam Lailatul Qadar. Ya. Nah, kira-kira amalan apa sih yang kira-kira yang lebih diajarkan oleh Rasulullah itu kan Ustaz. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, wallahu alam. Yang pertama berhubungan dengan hukum fikih Pak. Ya. Ini tidak pengantin baru, tidak pengantin lama. Ya harus tahu. Ya. Ini penting Pak. Sebenarnya kalau kita mau jelaskan agak panjang Pak ya. Tapi ini penting juga berlaku ini baik. Jadi karena tadi junub, ya boleh juga terjadi pada istri kita yang baru suci dari haid, mepet waktu subuh. Ikhwan rahimakumullah, yang terpenting ini kasusnya agak lebih rendah ya, masalah junub tadi ya, baik itu memang karena hubungan suami istri atau kita mimpi basah barangkali Pak. Jadi pas bangun udah mepet waktu nak sahur. Kalau mandi dulu sahur lewat. Kalau sahur dulu mandi lewat. Jadi yang mana yang kita lakukan? Mandi itu tidak menjadi syarat sahnya memulai puasa. Jadi dalam keadaan junub kita sudah boleh untuk memulai puasa. Sahur itu sebenarnya sunnah. Yang lebih penting niatnya dulu. Niat puasa dulu, jangan lupa.
Kuliah kita sering dibimbing pada sholat tarawih sudah niat, ya niat puasa itu dari maghrib sudah boleh Pak. Makanya pada isya, pada tarawih kita dibimbing niat tarawih, niat puasa. Cuma saya perlu tekankan niat jangan cuma maco di mulut tapi dihadirkan di hati. Kita ini sering melok nak takidu ala som, awal itu somo godin, melok kalau itu baru pelapasan niat. Niat itu dilintaskan di hati. Nah, jadi jawaban dari Pak, silakan makan dulu. Apalagi kalau kita khawatir kalau tidak makan nanti mak mano puasa kami. Padahal sahur itu tidak wajib ya sunnah, tapi jangan dilalaikan Pak. Sunnah yang sangat dicintai Allah di dalam Ramadan adalah sahur. Bahkan Rasulullah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Sungguh Allah dan malaikat bersolawat untuk orang yang sahur. Sampai Nabi wanti-wanti Rasulullah mengatakan as-sahur barakah kullah wa fala tada'uhu walau antashraba bijur'atil ma'. Sahur itu berkah galau kata Nabi. Jangan kamu tinggalkan walaupun cuma sekedar dengan meneguk seteguk air jadilah. Jangan ditinggalkan, berkah. Bahkan Nabi pun mendoakan. Dalam sebuah hadis yang mengatakan nikmat sahur tamar, Allahumma arham mutasahirin. Paling abdolnya sahur itu kata Nabi Pak, kurma. Kurma itu bukan cuma untuk buka, untuk sahur, bahkan termasuk makanan yang paling utama waktu sahur. Silakan makan apapun, kurma dimakan juga. Karena itu Rasul mengatakan nikmat sahur tamar. Lalu Nabi mendoakan Allahumma arham mutasahirin, ya Allah rahmatilah orang yang sahur. Jadi fadilah banyak walaupun itu sunnah. Jadi silakan sahur dulu, yang penting itu niatnya Pak ya. Mandi habis azan tidak apa-apa. Mandi habis azan tidak apa-apa. Nah sama juga ini saya tambahkan sedikit kasus kalau istri kita atau putri kita haid. Biasa perempuan itu tahu kalau sudah mau suci kan. Semakin pucat. Katoklah pas malam sebelum tidur dia hari terakhir masih tidak puasa. Pas malam dia pengen juga siapa tahu aku suci katanya. Malam sebelumnya dia jengoknya ternyata masih ada berkas. Nah, kemudian dia bangun lagi sebelum waktu sahur minta bangunkan, nak diceknya. Siapa tahu aku suci, kalau suci aku bisa puasa. Ini perempuan soleha Pak, pengen puasa, pengen ibadah. Begitu sahur, katakanlah tinggal 5 menit lagi atau 10 menit lagi adzan subuh, ya. Diperiksanya dia bangun agak lambat, pasti ternyata sudah benar-benar suci. Sudah benar-benar suci. Nah, sekarang dia apakah wajib puasa? Wajib puasa karena sudah suci. Nah, kasusnya seperti tadi, mandi dulu apa langsung sahur? Mandi boleh nanti setelah adzan subuh. Langsunglah sahur kalau memang butuh sahur, tapi ingat sahur sunnah. Yang penting tuh niat. Nah, untuk yang haid ini niat dulu jangan lupa. Niatkan apa yang pacak dimakan cepat makan. Mandi setelah adzan subuh itu tidak apa-apa. Ya, mandi setelah adzan subuh tidak apa-apa, tidak mempengaruhi daripada ibadah puasa. Tadi pertanyaan yang kedua, kiat mendapatkan menghadapi malam Lailatul Qadar. Ya. Itu sudah sangat banyak diberikan para ulama kita Pak. Yang jelas intinya yuk memperbanyak kualitas dan kuantitas ibadah kita. Sebetulnya ikhwan, Lailatul Qadar itu tidak hanya di 10 terakhir. Ya memang dirahasiakan Allah. Boleh jadi di awal Ramadan, boleh jadi di malam ke-7, boleh jadi semalam, boleh jadi di malam-malam lainnya. Walaupun memang ada isyarat dari baginda Rasulullah menyuruh kita carilah di 10 terakhir. Lalu dipertajam lagi di 10 terakhir di malam ganjil. Nah, omongan Nabi ini jangan membuat kita hanya nak ngantem 10 terakhir baik. Awal sampai 20 kita nyantai. Belum tentu, boleh jadi diberikan Allah di awal. Hanya nyari ganjil baik. Pas ganjil itikaf penuh masjid, pas syafa, pas genap kosong. Boleh jadi di malam genap Allah berikan malam Lailatul Qadar. Walaupun memang ada isyarat dari Rasulullah, kejarlah malam Lailatul Qadar di malam terakhir, 10 terakhir di malam ganjil. Mari kita perbanyak taubat nasuha. Terus bersihkan hati kita ikhwan, perbagus adab kita dan perbanyak taubat. Taubat itu penting Pak. Kita minta sama Allah karena taubat ini landasan pertama. Kita ngawaklah gelas sebesar ini dapat untuk diisi dengan banyu jampian, banyu zam-zam, tapi kotor, tak dituangkan wong. Tak bakal diberikan itu. Kalau kotor, bersihkan dulu wadah ini. Begitu wadah ini sudah bersih, maka apapun akan diberikan di situ insya Allah. Jadi secara global jawabannya secara ijmal, perbanyak, pertambah jadi segi kualitas dan kuantitas ibadah kita, termasuk itikaf, termasuk juga tilawatul Quran. Yang sampai ulama itu mengatakan idzal ishruna min ramadhan wallat fabadir bitilawati wal qiyami. Kalau sudah lewat 20 malam bulan Ramadan, maka perbanyaklah kau baca Quran dan berdiri sholat. Artinya kualitas kita, kuantitas tambahkan, tapi jangan lupa kualitas ibadah itu juga penting. Maca sejuz Quran dalam 1 jam
dengan hati yang hadir, dengan akhlak, dengan adab yang baik, itu lebih afdal daripada baca 3 juz Quran dalam 1 jam tapi tanpa adab, tanpa hati yang hadir. Wallahu a'lam. Kita bisa menjawab, Pak. Silakan yang kedua. Minta maaf ikhwan kalau ada yang nak keluar, tidak apa-apa Pak. Barangkali ada hajat, ada apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bib, wabarakatuh. tolong nanti kalau saya salah diluruskan Bib. Insyaallah. Kalau tidak salah ada hadis Nabi dari Abu Sa'idi kalau tidak salah. Ketika itu ada sahabat Rasulullah yang disuruh Rasulullah untuk mengambil zakat kaum muslimin di suatu daerah. Kemudian sahabat itu setelah mengambil zakat dia kembali ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini zakat kaum muslimin dan ini hadiah untukku. Itu kata sahabat. Kemudian Rasulullah menjawab, kalau memang begitu apakah kamu bukan lebih baik kamu tinggal di rumah ibumu? Kemudian Rasulullah berdiri mengatakan sama abadu 3 kali, kalau dia kambing akan mengembik, kalau dia sapi akan melegu. Terus kemudian ada Khalifah Umar. Ketika itu Khalifah Umar sedang berjalan-jalan di suatu daerah. Khalifah Umar melihat ada sekumpulan sapi yang sedang merumput. Sapi itu kurus-kurus, Bib. Kemudian setelah itu Khalifah Umar berjalan lagi. Ditemuilah sapi yang sedang merumput juga. Itu gemuk-gemuk sapi itu. Kemudian Khalifah Umar bertanya kepada sahabatnya, stafnya, otomatis kalau nggak salah seperti itulah sahabat atau stafnya. Sapi siapa ini ya sahabat? Kemudian kata sahabat itu, ini adalah sapinya Abdullah bin Umar. Yang gemuk. Kemudian Umar menyuruh memanggil sahabatnya Abdullah tadi. Kemudian oleh Umar diberitakanlah Abdullah ini, kalau ini sapi kamu jual sapi ini. Berapa kamu dulu beli sapi ini? Kamu ambil uang kamu. Kelebihannya sapi gemuk ini kamu masukkan ke dalam Baitul Mal. Ternyata Abdullah ini mendapatkan padang rumput yang gemuk karena dia anak seorang khalifah. Itu pertama. Terus yang kedua, Pertanyaannya apa itu? Sebentar Bib. Yang kedua berhubungan dengan pegawai negeri Bib. Karena pegawai negeri itu dia sudah berjanji akan tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun. Hadiah dalam bentuk apapun seorang pegawai negeri. Jadi hadiah itu adalah sifatnya haram bagi seorang pegawai negeri. Kenapa? Karena dia sudah menerima gaji dari negara. Nah, pertanyaan saya dua, Bib. Kalau seandainya saya diundang oleh pegawai negeri yang tadi memang mendapatkan rezekinya dari hal yang gratifikasi atau hadiah tadi, bagaimana? Apakah saya akan menolaknya atau bagaimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana seorang pegawai negeri ini untuk membersihkan hartanya tadi seperti tadi? Terima kasih, Bib. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar. Alhamdulillah, ini pertanyaan berhubungan dengan masalah sifat warok. Sifat warok menjaga diri dari kehati-hatian dari sesuatu yang mungkin syubhat atau haram. Dari cerita yang pertama dan kedua dari hadis Rasulullah SAW tadi tentang petugas zakat, dia ngambil zakat lalu dia dikasih orang hadiah. Ya, dia jelaskan ini zakat, yang kedua ini hadiah. Terus kisah tentang Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Itu sebenarnya ada latar belakangnya kejadian tersebut dan juga penjelasan cukup panjang dari para ulama. Di sini menunjukkan sifat warok. Sifat warok Sayyidina Umar bin Khattab. Di situ ada 2 kasus seperti yang kisah Sayyidina Umar tadi, itu Anda ceritakan di ladang, ada juga di perdagangan di pasar. Jadi ada sapi yang jual kurus-kurus tapi ada sapi yang gemuk hebat. Pas ditanya ini sapi siapa? Sayyidina Abdullah bin Umar, anaknya beliau, anaknya Khalifah Umar bin Khattab. Nah, saking waroknya Sayyidina Umar bin Khattab tadi, beliau tidak ingin, mungkin sudah ada indikasi, boleh jadi ini sekadar beliau yang memang Sayyidina Umar itu orang yang terlalu temperamen, ya. Beliau punya keyakinan atau punya dhon, ini anakku bisa menjadikan sapinya gemuk, beda dengan sapi orang karena dia dapat fasilitas, menggunakan fasilitas bapaknya sebagai khalifah. Nah, ini kan banyak di mana-mana, Pak. Ya, saking waroknya Sayyidina Umar, beliau tidak mau seperti itu. Jadi beliau tadi tugaskan anaknya jual sapi itu, ambil modal kau, sisanya dikembalikan kepada Baitul Mal atau dibagikan kepada fuqara masakin. Sebetulnya yaitu dari sifat waroknya Sayyidina Umar. Ya boleh jadi ya, itu tidak terjadi karena itu. Karena dalam dialog itu Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, aku tidak seperti itu Bapak, ini memang aku pelihara, aku besarkan, aku gedekan. Tapi min siddatul ikhtiyat, saking takutnya Sayyidina Umar, orang kadang memberi fasilitas karena ya maaf ya, kita anak kiai aja dibedakan. Ya, makanya dikasih lebih segala macam lebih karena kiai adalah kulihal, karena dia orang soleh, anaknya ikut dapat keberkahan.
Nah ini masalahnya masalah urusan dunia. Nah seperti itulah yang seharusnya kita harapkan ada pada setiap pejabat manapun, ya, dia akan menjadikan tidak ada sifatnya menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi atau untuk keluarganya. Tapi kenyataan sekarang itu luar biasa begitu. Nah, katakanlah kalau memang kasus tadi kita simpulkan memang adanya ya kesalahan orang, anaknya Sayyidina Umar tadi atau orang tadi yang ngaji memberikan zakat tugas tadi dapat hadiah itu dengan karena suatu yang sebenarnya hadiah itu halal-halan saja ya. Cuma kembali ini masalah bab warok ya, bab warok. Maka yang seperti itu ya boleh-boleh saja Sayyidina Umar untuk menyuruh anaknya menjual lalu mengembalikan modal lalu uang sisanya dikembalikan untuk kepentingan umat. Ya, itu mimbabul warok. Nah, seperti kita juga pernah mendengar cerita tentang Khalifah Umar Abdul Aziz. Terkenal khalifah yang sangat adil. Beliau pernah di satu ruang kerjanya sedang kerja di malam hari. Pekerjaan beliau sedang ngurusi pekerjaan umat. Beliau menggunakan kantor dengan fasilitas lampu milik negara. Begitu beliau sedang kerja, anaknya datang ketok pintu. Assalamualaikum ya abata. Man fil kharij, siapa di luar? Aku anakmu fulan katanya. Ada urusan apa nak? Ngapo ada apa juga bahasa kita. Mbak aku pengen ngomong penting. Urusan apa nak? Urusan negara, urusan umat atau urusan keluarga? Urusan pribadi Pak. Oh ya sudah, tunggu sebentar kata abahnya Pak. Begitu abahnya mau buka pintu, tiba-tiba lampu mati di dalam Pak. Dimatikan oleh abahnya, oleh Al-Imam Umar Abdul Aziz tadi, khalifah. Dimatikan lampu kantor tuh. Sudah itu buka pintu, nak masuk kau. No bang apa gelap bah? Tadi kujingok terang lampu. Ya sengaja aku matikan nak. Ngapa? Kita ini nak ngobrol urusan keluarga, pribadi, bukan urusan negara. Tak boleh pakai lampu milik negara. Sallallahu alaihi Nabi. Ini luar biasa Pak. Yang kita saksikan kebalikan banyak. Ya, nepotisme lain lagi, pemanfaatan macam-macam ini. Na'udzubillah min dzalik. Nah, dari pertanyaan Bapak tadi ya mengenai bagaimana kalau kita nerima hadiah tadi ya. Ya. Pertama masalah maaf hadiah tadi ya, walaupun sumpah di situ ada sumpah tidak boleh menerima hadiah. Hadiah itu mungkin perlu kita perjelas. Hadiah yang bagaimana? Ya. Kalau memang hadiah, saya sebagai bos majikan ya, anak buah saya suruh kerja nih, kebetulan saya kesian dia capek. Memang dia sudah dikasih gaji oleh kantor. Sudah digaji, saya kesian, ini kerjaan saya jadi sukses karena pekerja saya ini orangnya Masya Allah ulet. Ini aku kasih kau tips, itu halal. Halal. Yang hadiah yang dimaksud ini hadiah yang sifatnya sogokan, ya. Hadiah yang sifatnya sogokan. Ada pekerja berprestasi, Masya Allah, bahkan mensukseskan, orangnya amanah, orangnya bagus, lalu dikasih hadiah, halal. Ya, jadi kita harus perjelas makna hadiah di situ. Ya, bukan setiap orang PNS atau pekerja apapun sudah berjanji nggak boleh hadiah lalu dia nggak bisa nama sama sekali. Enggak. Ya, hadiah yang model bagaimana? Kalau itu hadiah dalam bentuk memang itu suatu yang pantas diterima dengan kacamata syariat dibolehkan, ya sah-sah saja. Hadiah yang lebih ditonjolkan di situ maksudnya mungkin memperhalus kalimat saja itu. Ya, hadiah yang sifatnya sogokan, hadiah muqaddam, hadiah dulu baru kerja. Ya, atau dijanjikan iming-iming kerja. Yang banyaklah kita sering dapat ke Pak. Ya. Kadang-kadang memang subhanallah sistem yang ada di negeri kita ini dari bawah sampai ke atas sudah banyak rusak. Ya, kita mau ikut jalur yang resmi 3-4 hari nggak selesai Pak. Kalau nggak resmi 3 jam selesai. Ya. Tapi kita ini dizalimi posisi kita Pak. Kita seharusnya sudah selesai dilempar ke belakang. Arsip kita dilempar ke belakang. Misal. Sedangkan kita butuh cepat selesai. Nah di situ kita dicoba. Sampai ada yang teman kalau kau macam itu setahun ada bakal gawe kau. Ini sudah sistem yang naudzubillah, yang fasid yang harus dirubah. Makanya memang ya perlu dirubah yang seperti ini. Ya saya nggak bicara masalah Pak Anies perubahan bukan. Memang sebenarnya harus dirubah. Dari urusan kecil sampai yang paling atas. Nah ini ada ya. Sampai akhirnya kadang-kadang kita bingung kan gimana caranya. Saya enggak ikut, saya enggak kasih tips hajat umat, apalagi itu sifatnya hajat umat enggak jalan. Saya kasih tip haram. Nah, sebagian ulama ngasih jalan keluar. Ya, karena ini kita sifatnya terdolimi, apalagi untuk kepentingan umat misalnya. Ya kita kasih dia, biar bukan melompat ngambil hak orang loh, hak kita dilempar ke belakang. Ya, tapi kalau kita pengen maju ke depan, kita nomor 11 biar jadi nomor 3, jelas haram. Ya, banyak penggeseran-penggeseran seperti itu. Ngantri udah panjang, kita belakang bisa maju ke depan.
Pendek bacanya kata bos pucuk. Fulus. Nah, itu haram. Ya, jadi nanti kita perlu perjelas masalah tips. Nah, masalah tadi, maaf ikhwan, bukan hanya saya katakan itu pegawai negeri, siapapun. Ya, siapapun yang kita punya, Imam Abdullah Al-Haddad, Imam Ghazali, Imam Sya'rani menjelaskan. Rezeki orang itu terbagi. Ada yang jelas-jelas mutlak haram. Ketika kita tahu ini orang tidak ada sumber rezeki kecuali yang haram. Ini wajib kita tolak. Dia ngundang, kita cari alasan untuk tidak datang. Kalaupun tidak bisa, maka kita cari usaha bagaimana untuk mungkin tidak makan. Carilah alasan, berkhilah mencari alasan untuk tidak makan atau tidak datang. Kalau memang kita yakini ini orang sumbernya dari yang haram. Nah, tadi yang kedua, itu sumber rezekinya syubhat, Pak. Kenapa? Dia punya gaji asli yang halal. Katakanlah dia termasuk orang yang juga suka bermain karena dia dapat tempat basah. Ya, unik orang nyari tempat basah, Pak. Ya, lemak. Banyak tips segala macam dapat misalnya, Pak. Tapi kita harus bedakan ya antara tip hadiah dengan yang sifatnya sogokan. Nah, ketika orang ini yang seperti Pak sampaikan, sumber rezeki yang gaji asli, gaji pokok ada, kadang halal itu kan. Ya, mungkin ada tunjangan-tunjangan yang memang diberikan oleh pemerintah, itu halal. Tapi dia juga suka bermain, melancarkan urusan orang dengan orang ngasih sogokan. Nah, kita kayak saya gambarkan tadi, kita tidak tahu nih, ada sumber halal sama haram yang ketika akan datang kepada kita dari makanan, minuman, atau hadiah yang dikirim kepada kita, ini dari sumber yang halal atau yang haram. Inilah yang disebut dengan syubhat. Yang syubhat kata Rasulullah dihindari. Kalau memang nggak bisa, wah kalau saya nggak datang nanti dia tersinggung, apalagi ini atasan misal, jadi tersinggung, nanti dia bagaimana lah. Datang, ya, berhusnuzon lah dan mintalah sama Allah, ya Allah jadikan yang sampai kepadaku adalah yang halal dari rezeki orang tersebut. Itu caranya, Pak. Ya. Kalau jelas-jelas halal nggak usah kita bahas. Nah, bagaimana kalau kejebak jelas-jelas haram, atasan kita tidak datang, uangnya sentimen, sisip kita bakal dipindah ke tempat yang susah atau dipersusah lah, bersulit lah. Nah, yang seperti ini tidak makan juga tidak bisa. Nah, ini pernah kami dapatkan dari beberapa guru ikhwan, ya. Jadi kita niatkan macam kita makan di warung, Pak. Makanlah pertama sedikit-sedikit, seminim-minimnya makan. Makan minum tuh jangan banyak. Halal tapi jangan kenyang gitu, Pak. Apalagi kita tahu ini kasih ini haram. Jadi embeklah yang kira-kira yang secukupnya, sekedar dijenguk kalau kita dimakan. Lu perkirakan, hitung berapa yang kau makan itu kalau kau beli di luar. Kalau kau beli di luar. Oh, terdapat kata ini bisa 30 ribuan. Ya kalau kita makan banyak risiko. Ya, apalagi uang kayu, Pak. Ya. Maka dari uang tersebut kita keluarkan dan bukan sedekah, ya, kita gunakan untuk kemaslahatan umat duit tadi itu. Itu yang terakhir yang solusi yang bisa kita lakukan, karena indikasi seperti ini kadang-kadang kita dapat terjebak, Pak. Kita terjerat dengan sistem yang ada ini, dengan keadaan seperti itu, kita tidak makan dia tersinggung, dia bakal masya Allah, ya, mungkin kita bakal didolimi, dijahati dan seterusnya. Sama juga minta maaf, saya perlu itu jawaban sudah dari kami, kalau kurang memuaskan minta maaf, ya. Sama juga pengurus masjid, pengurus musola, pengurus majelis-majelis taklim, Pak. Kadang-kadang yang melak nyumbang kita ini macam-macam uang, Pak. Ketika kita tahu dari yang halalnya sumber rezeki uang, beli kelas jadah masjid, beli kelas yang memang digunakan untuk ibadah. Tapi dari ketemu dari subhat sumbangnya syubhat, ada halal dan haram, kita tidak bisa memisahkan. Pakailah yang tidak langsung berhubungan dengan ibadah masjid. Yang lain ini pinggir-pinggir apa, Pak. Kalau jelas-jelas haram, tapi bapak ini minta diterima, tidak diterima, dia penguasa, pakai buat tong sampah, beli buat tong sampah. Kalau memang dia pengen dibelikan untuk masjid, tapi kita bisa gunakan, tidak usah kita gunakan untuk masjid, gunakan untuk kemaslahatan umum. Seperti apa? Ada jembatan, ada jalan yang rusak, karena duitnya sama dengan duit riba. Tapi kalau memang harus terpaksa kita gunakan, karena ada laporan pembukaan bla 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 bla, gunakanlah untuk beli tong sampah, kresek sampah, ya, buat beli taman, tumbuh-tumbuhan, bunga-bungahan, ya, seperti itu. Jangan langsung digunakan untuk tempat ibadah. Ya, ini yang kadang-kadang, Pak, sekarang masjid banyak cakep, indah, bagus, masya Allah, tapi tidak ada rasa rohani yang kita rasakan. Masuk ke situ tidak nyaman. Bahkan pengurusnya gontok-gontokan. Yang dihitung masalah duit, income masuk berapa, duit ini lagi kemana? Itu begitu. Ya memang dibangunnya bukan dengan ketakwaan. Ya, harus dengan duit yang bersih, yang halal. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan terakhir, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrur. Izin bertanya Ustadz, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan ini mungkin nggak terlalu berkaitan dengan tema kita pada siang hari ini. Itu pertanyaan saya. Saya itu overthinking Pak. Kalau misalnya kita sholat tarawih kan, yang 23 atau 33 rakaat masih tertentu dan imamnya itu kan lama. Nah pertanyaan saya itu apakah overthinking, misalnya kita ingin kaitkan kepada tema kita pada kali ini itu berkaitan sama makanan itu atau tidak, lebih ke gimana solusi overthinking itu terhadap orang-orang yang sering overthinking, jadi mengingat tentang masa lalu, masa sekarang atau masa depan. Terus yang kedua berkaitan lalu yang kedua itu karena saya tuh lebih prepare ke ngaji daripada sholat sunnah yang banyak itu, saya lebih suka ngaji, lebih banyak tilawah Pak. Terus ada tetangga yang nyinyir, katanya kenapa kamu milih sholat yang lebih 11 rakaat, itu gimana respon terbaik saya untuk menanggapi itu. Terus respon yang kedua terhadap habib atau ulama oknum yang bisa kita sebut itu yang menjudge yang saya lakukan. Saya lebih suka tilawah, jadi saya masuk ke mode nyamannya tuh pada saat tilawah. Ya begitulah. Terima kasih. Pertanyaan terkait overthinking dan yang saya lebih suka prefer ke ngaji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Jadi prasangkaan atau terlalu overthinking itu ya kita tidak dianjurkan seperti itu ya. Kita bahkan disuruh untuk berhusnudzon ya, bersangka baik, dan jangan pula terlalu memikirkan sesuatu yang terlalu jauh ya, apalagi yang masih akan datang. Kalau contoh tadi misalnya orang itu ngerasa apa karena ini aku tidak kuat ibadah, apa karena ini aku, apa karena dosa-dosa yang lalu, barangkali itu boleh-boleh saja, tapi jangan sebatas sampai seperti itu lalu membuat kita tidak beribadah. Jadi kita harus berhusnudzon, bahwasanya yang lalu itu sudah diampunkan Allah dosanya, dan ini adalah cobaan yang sedang aku hadapi untuk aku hadapi saat ini. Dalam kaidah Syafi'i mengatakan ma madha fat wal mustaqbal ghaib fa'mal ma anta fi. Yang sudah lewat, apalagi kalau kita sudah ngerasa tobat, sudah minta ampun sama Allah. Jangan lagi kita merasakan ini mungkin efek-efek dari hal-hal yang buruk yang pernah kita lakukan ya. Terus jangan juga kita memikirkan ke depan nanti bagaimana, kan itu belum tentu kita dapatkan yang ke depan itu. Yang harus kita lakukan adalah apa yang harus kita lakukan pada hari ini ya, itu yang harus kita lakukan. Kemudian masalah yang kedua, masalah kesukaan lebih condong kepada tilawatul Quran dibanding sholat, itu sebetulnya ya untuk pribadi kita, pada akhi saudara kita, itu suatu yang sudah luar biasa kenikmatan. Untuk diri kita sendiri bersyukurlah kepada Allah yang masih mencintakan kita dengan kalam ilahi ya. Ada orang memang senangnya ibadah Pak, ada orang senangnya ngaji Quran, ada orang senangnya zikir, ada orang senangnya ini macam. Bahkan Rasulullah saja ketika ditanya oleh sahabat tentang ayu a'mal ahab ilallah, Nabi jawab beda-beda tergantung tipe orang yang bertanya. Ada orang yang gagah, sehat walafiat, jagoan. Ketika dia bertanya tentang hal itu, maka Nabi menjawab jihad fisabilillah. Ada orang yang dia punya orang tua renta yang ada masih hidup bersamanya, dia nanya sama Rasulullah, amal apa paling afdal? Nabi mengatakan birrul walidain. Ada lagi orang yang kaya dengan harta yang berlimpah, nanya kepada Nabi, amalan apa yang paling afdal? Nabi mengatakan sedekah. Ya, dan rahasia Allah, rahmannya Allah, Allah menjadikan ibadah itu bermacam-macam bentuk. Karena manusia itu punya sifat kecondongan dan juga ada sifat bosan. Maka Allah jadikan bermacam-macam bentuk ibadah itu. Nah yang penting ya untuk sikap tadi, menyikapi adanya oknum ustadz atau habib yang seakan memandang sikap kita ini salah ya, mungkin tidak perlu kita ambil hati, nggak usah digobris. Anggaplah ucapan dia itu memang benar, tapi aku belum mampu. Katakan pada diri kita atau pada dia, memang apa yang dikatakan ustadz tadi, habib tadi, kiai tadi benar, cuma aku belum mampu untuk banyak salat, aku masih mampu untuk banyak Al-Quran, maka aku teruskan baca Al-Quran. Dan yakin ke apa yang anda lakukan selama ini itu sudah cantik ya, ketimbang orang nggak sholat apalagi nggak baca Quran. Sholat banyak nggak baca Quran juga buruk, baca Quran banyak tapi nggak mampu sholat, bukan karena nggak mau ya, memang kita nggak mampu, kita ngambil yang 11 saja udah cantik.
Jangan ngelihat dari segi 11 baca Quran banyak, mending sholat 23. Ya, sekarang kita merasakan itu yang sering kita nikmati. Silakan. Yang buruk itu kalau dia nggak sholat, dia nggak sholat lebih buruk lagi sholat enggak, ngaji Quran juga tidak. Jadi syukuri apa satu cerita tambahan. Ada beberapa pemuda datang ke Imam Abdullah Al-Haddad, datang kepada Imam Abdullah Al-Haddad. Mereka ini sudah senang berzikir, senang baca Quran, senang zikir, senang salawat, senang melakukan bermacam-macam ibadah. Tapi mereka menyadari kalau mereka sekedar membaca berzikir tanpa kehadiran hati. Lalu mereka datang kepada Imam Abdullah Haddad, Sahibur Ratib Al-Haddad, menceritakan tentang perihal mereka. Dan mereka merasa diri mereka seakan-akan buruk di hadapan Allah. Karena cuma berzikir, baca Quran, tapi tidak ada mereka rasakan kehadiran di hati mereka. Maka Imam Abdullah Haddad mengatakan kepada pemuda, "Usykur Rabbakum." Syukuri nikmat Allah ini, kata Imam Haddad, yang telah menjadikan lisan kamu menyebut-nyebut kalam Allah, menyebut-nyebut nama Allah. Teruskan, kata Imam Haddad. Teruskan, perbaiki adab, sikap dan keikhlasan, nanti akan Allah sampaikan ruh ibadah itu sehingga kamu akan merasakan kelezatan dalam berzikir, dalam tiwalah dan seterusnya. Nah, itu yang salah ini kadang-kadang itu model tadi Pak, kalau mata ke mata ke apa dia kamu maulid terus, majlis terus. Yang mesti tidak becus. Ya, macam saya sering katakan kepada Bapak, di musim bulan puasa ini kita banyak ngaji Quran, Pak. Ngaji Quran terus. Ya benar-benar ada yang enggak ngalamin ini. Ngaji Quran, ada orang lewat ngelihat kita senang ibadah ini, kadang-kadang subhanallah ada orang yang enggak senang, Pak. Iblis itu masuk ke akal pikiran dia. Iseng kadang-kadang nanya sama kita, kau ini kujinggok cak banyak yang baca Quran, paham apa dengan kau yang baca tuh? Ngerti tak kau yang kau baca tuh? Ya kita polos-polos saja, Pak. Ya aku tak paham, Pak, cuma baca be aku ni. No, tak paham. Untuk apa baca Quran? Ini iblis pala hitam ini, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Siapa bilang baca Quran harus dengan kepahaman? Allah, Rasul juru kita baca Quran. Paham tak paham, baca, kata Rasulullah. Yang penting tadi yang saya sampaikan di awal, jaga adab, makhraj benarkan, tajwid jalankan, berusaha untuk ikhlas karena Allah. Sudah. Kalau setiap orang harus baca Quran harus dengan kepahaman, 10 orang ngisi masjid baca Quran, Pak. Kita hafal juz amma, kita pahami apa artinya. Tidak apa-apa, yang penting itu baca Quran. Quran untuk dibaca. Nah, mungkin nanti ada insya Allah minta sama Allah, mudah-mudahan diberikan Allah 2 kenikmatan. Salat banyak, tilawatul Quran juga banyak, insya Allah taala. Wallahu alam bissawab. Mungkin saya bisa kami sampaikan. Cukup mungkin ya. Sudah ya. Oke, ikhwan rahimakumullah, minta maaf barangkali ada penyampaian kami yang kurang berkenan atau cara penyampaian mungkin juga kurang berkenan. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Mudah-mudahan apa kita lakukan dalam masjid ini menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita insyaallah taala. Amin ya rabbil alamin. Nastaghfirullahaladzim, 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 wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah. Adada ma fi amillah salatan wa salaman daimin ibda min killah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'ima fid din wal akhirah. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، وأعنا يا ربنا على الصيام وقيام وتلاوة القرآن وإحياء السنن، واحفظنا يا ربنا من الذنوب والآثام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أدركنا ليلة القدر وعظم لنا فيها الأجر. اللهم أدركنا ليلة القدر وعظم لنا فيها الأجر. اللهم أدركنا ليلة القدر وعظم لنا فيها الأجر. اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه، فقنا اللهم للخير وإنا عليه. اللهم لا تحرم خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم لا تحرم خير ما عندك بذنوب ما عندنا. اللهم اجعل هذا المسجد شاهدا لنا لا علينا، حجة لنا لا علينا. اجعلنا وأحبابنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا أحد منا عن بابك محروما أو مطرودا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, dengan berakhirnya doa tadi berakhir pula ceramah Ramadan ba'da salat zuhur ini.
Sebagai informasi kami sampaikan untuk ba'da sholat asar nanti ceramah Ramadan insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ki Haji Syarifuddin Yaqub MHI. Saya masuk salam dan mohon maaf untuk segala